തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाए. സ്തോത്രം. നാം വായിച്ചത് 27-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ്. हमने 27वां भजन संगीता यहाँ पर पढ़ा. ഇതിനു മുമ്പ് നാം ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? इससे पहले हमने ये भजन संगीता पढ़ा है क्या नहीं? യെസ്, നെയ്ന നാം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. हमने इसके भी पूर्व इस भजन संगीता को पढ़ा है. ഒരു സങ്കീർത്തനം നാം ഒരു ദിവസം വായിച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ട് അതിലെ സന്ദേശങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. एक भजन संगीता एक दिन पढ़े, वैसे हर रोज पढ़े तो उसका जो मनन करते करते एक दिन में पूरा होता ही नहीं है. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളും ചില വേദഭാഗങ്ങളും ആവർത്തിക്കാറുള്ളത്. इसीलिए भजन संगीता बार बार में दोहराया जाता है. ഇന്നും ഇതിൽ നിന്നും വലിയൊരു സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. इसके अंदर में से कोई बड़ा संदेश के लिए मैं तैयार नहीं होता हूं अभी. നമുക്കറിയാം ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതിയതാണ്. हम सब जानते हैं कि ये भजन संगीता को रचने वाला दाऊद राजा है. ഇന്ന് എൻ്റെ ധ്യാനം പോയത് അതിൻ്റെ നമുക്കേവർക്കും പരിചിതമായ 4-ാം വാക്യത്തിലേക്കാണ്. हम सबसे वाकिफ उसमें से चौथा आयत जो है उसके पर मेरा आज ध्यान गया. വായിച്ചോളൂ. हम जरा पढ़ें. God's people are not of many things but of one and single thing. हम जो प्रभु के जन हैं हम कई कारण से नहीं बल्कि एक कारण से हैं अभी. ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും ഇടപെടാനില്ല. അവർ ഒറ്റ വിഷയത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. प्रभु के लोग जो प्रभु के संतान जो है कई लोगों में कई बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है. उनको एक कार्य को इम्पोर्टेंस और मायने देना है. ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പലതുണ്ട്. यहाँ पर भक्त कहता है कि प्रश्न कई परेशानियां कई ज्यादा है जीवन में. ശത്രുക്കൾ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. शत्रु जो है चारों तरफ से घेरे हैं. ഇരുളിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. अंधकार के अनुभव उनके जीवन में कई हैं. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതൊന്നുമല്ല ഭക്തനായ എൻ്റെ വിഷയം. मगर भक्त कहता है कि मेरे अगल बगल में मैं गिरा हुआ हूँ, समस्या नहीं है मेरे लिए बड़ा, मेरे लिए कोई और चीज है बड़ी बात. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു. और इसीलिए एक वर मैं यहोवा से मांगा. So God's people are of one single mindedness. ഏകാഗ്രതയുടെ ഒറ്റ വിഷയത്തിന്റെ വ്യക്തികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം. इसीलिए प्रभु के संतान जो हैं वो एक ही विषय में एकाग्रता रखने वाले लोग होते हैं. തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഒരെണ്ണമാണ്. उनके जो दाऊद का प्रार्थना का विषय एक ही है. ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു. मैं एक वर यहोवा से मांगता हूँ. സ്തോത്രം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ല, ഒറ്റ കാര്യം. बहुत सारे वर नहीं मांगता, एक ही मांग रहा है. എന്നിട്ട് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നു, അതു തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ. जो वो पूछता है प्रभु से प्रार्थना कर कर और जो दिल में इच्छा रखता है वो दोनों एक ही है. പലരുടെയും അങ്ങനെയല്ല. मगर कई लोगों का जो प्रार्थना करने का विषय और इच्छा जो मन में है वो अलग अलग है, विभिन्न हो सकता है. നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. कई बार हम अपने घर के अंदर भी जो बोलने वाली बात जो है मन के अंदर जो बात है ये दोनों अलग अलग हो सकता है. കേരളത്തിലൊരു പറച്ചിലുണ്ട്,
കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി ഇച്ചിരി തീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പഴമെന്നാണ് അർത്ഥം. अगर कोई शादी वाला घर में चले जाए और वहां पर थोड़ा आग मांगे तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे केला चाहिए दो. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചത് തീയാണെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമാണ്. मगर क्यों ये कहने का मतलब तात्पर्य ये है वो मांगता कि आग है मगर चाहता है वो दो कुछ खाने के लिए चाहिए. ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമോ ചോദിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ചായയാ. वो कम से कम मांगता होगा थोड़ा सा पानी मगर दिल में चाहत होगा एक चाय मिलने का. ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो मेरा मांगने का है प्रार्थना और यत्न जो जिसके लिए करता हूं या मन में जो इच्छा है वो दोनों एक ही है कि तुझे चाहूं. So God's people are of single prayer. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവമക്കൾ ഒരേ ഒരു വിഷയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. प्रभु के जन लोग जो हैं एक ही विषय के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं. God's people are of single desire. അവരുടെ ഭക്തന്മാര് ഏക ആഗ്രഹവും ഉള്ളവരാണ്. और भक्त लोग जो है सबकी इच्छा भी एक समान एक ही है. ഭക്തന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഒറ്റ ആഗ്രഹം. भक्त को कई इच्छाएं नहीं है बल्कि एक ही इच्छा है उसका. God's people are people of one purpose. ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ और മക്കൾ. प्रभु के लोग जो हैं एक ही उद्देश्य रखने वाले लोग होते हैं അവർക്ക് ഒത്തിരി ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. और उनके कई लक्ष्य नहीं होते हैं. God's people are single focused, that also on eternity. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയെ മാത്രം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. और प्रभु के लोग जो हैं एक ही लक्ष्य रखे हुए वो जो है अनंत काल का जीवन की ओर ताक लगाए हुए उसी की ओर अपना ध्यान रखकर अपना जीवन को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आप लोग समझ रहे हैं? രണ്ട് ദൃഷ്ടികളും ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ഒറ്റ ബിന്ദുവിലാണ്. ये दोनों आंखों का विजन जो है जाकर मिलता है एक बिंदु के ऊपर. സ്തോത്രം. ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, एक ही लक्ष्य के साथ वो जीवन बिताते हैं. ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു. यहाँ पर भक्त कहता है कि मैं यहोवा से एक ही वर मांगा, അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं उसी की यत्न करता लगा रहूंगा. അതെന്താണ്? वो क्या है? സ്തോത്രം. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം എനിക്ക് കാണണം. उसको यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाना. പിന്നെ അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം. और उसके भवन में हमेशा रह पाऊं. പിന്നെ എനിക്ക് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും പാർക്കണം. और उसके मंदिर में धन्य किया करूं. സ്തോത്രം. ध्यान किया करूं. സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം? क्या क्या इच्छाएं हैं उसकी? സ്തോത്രം. യഹോവയുടെ മനോഹാരിത ദർശിക്കണം. यहोवा का मनोहरता को आंखों से देखना है. അതെന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? और परमेश्वर की मनोहरता कहे तो क्या है? സ്തോത്രം. Utmostly it is his holiness. वो है उसकी पवित्रता. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ്. यहोवा का मनोहरता कहा जाए तो यहोवा की पवित्रता ही है. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ചയാകണം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ദർശിക്കണമെന്ന്. हमारे दिल की एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम यहोवा की पवित्रता की देखने की कामना रखने वाले लोग. സ്തോത്രം. അവന്റെ പരിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മനോഹാരിത നമുക്ക് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നാം എവിടെ ഇരിക്കണം?
अगर उसको उसकी मनोहरता को देखना है तो हमें कहाँ पर बसना होगा? അവന്റെ ആലയത്തിൽ. उसके भवन में ही रहना पड़ेगा हमें। സ്തോത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച് ഹാളിൽ പോയിരിക്കണമെന്നാണോ? इसका मतलब ये है कि हम लोग चर्च हॉल में जाकर बैठे? അല്ല. वैसा नहीं है। പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു. पुराने नियम के हिसाब से जो परमेश्वर की उपस्थिति जो है एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में हुआ करता था। ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദേവാലയത്തിൽ മാത്രം. प्रभु ने चुना हुआ प्रभु का मंदिर में बसता था वो। അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ സർവ്വവ്യാപി അല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല. इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने नियम में परमेश्वर जो है सर्वव्यापी नहीं था। പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവം സർവ്വവ്യാപി തന്നെയായിരുന്നു. पुराने नियम में भी परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर था। എന്നാൽ ജനത്തിന് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുമാറ് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു മാത്രമായിരുന്നു. मगर इजरायली लोग क्योंकि जान सके कि परमेश्वर है तो परमेश्वर उसकी उपस्थिति एक खास जगह पे हुआ करता था। അത് യെരൂശലേം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. वो एक यरूशलेम शहर में हुआ करता था। യെരൂശലേമിൽ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ. और यरूशलेम में परमेश्वर का भवन के अंदर ही। ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ എവിടെ? यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में कहां पर हुआ करता था? അതിപവിത്ര സ്ഥാൻ, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്, अति पवित्र स्थान में ही बसता था वो। സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാൻ ജനത്തിന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമായിരുന്നു. इसीलिए परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए लोगों को वहां पर जाना होता था। ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം അവിടേക്ക് വരും, ദൈവത്തെ കാണാൻ ജനം അവിടേക്ക് പോകും. और परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए वहां पहुंचता था और लोग जो है परमेश्वर से मिलने के लिए वहां उस स्थान पर पहुंच जाते थे। അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ടെന്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്, ആഗമന കൂടാരം എന്നായിരുന്നു. और इसीलिए उनको मिलाप का तंबू भी कहा जाता है। സ്തോത്രം. ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലം. जहां पर परमेश्वर और मनुष्य की मुलाकात होती है। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. मगर नए नियम में इस प्रकार का नहीं है। അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത ദർശിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर की मनोहरता को देखने के लिए लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी होता था। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. मगर नए नियम में, नए करार में उस प्रकार नहीं है। അതായത് നമ്മൾ ചർച്ചിൽ വരുന്നത് ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. परमेश्वर को देखने और मुलाकात करने के लिए गिरिजाघर में आने की आवश्यकता नहीं है। നാം എവിടെ ആയിരിക്കുമോ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാം. हम जहां पर भी बसते हैं वहां पर हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമില്ല. उसके लिए एक खास नियोजित स्थान का नहीं है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ, വീട്ടിലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒക്കെ കൂടുന്നത്. इसीलिए हम स्कूल में कभी मिलते हैं, कभी घरों में मिलते हैं। ഇനി നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അവിടെ വന്ന് കസേരയിട്ടിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. अगर एक परमानेंट हॉल हमारे कलीसिया के नाम पे हो तो वहां पर भी परमेश्वर एक चेयर डालकर वहां पर बैठता नहीं है। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചിൽ പോകേണ്ടതില്ല. इसीलिए परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए हमें भवन में, किसी भवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം സഭയത്തിന് പോകണ്ടല്ലോ അല്ലേ? तो उसका मतलब ये है कि आराधना में अभी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है क्या? സ്തോത്രം. കൂടുന്നു വരണ്ടേ നിങ്ങള്? ആണോ? അതാണോ? അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുവരം എന്തിനാ? तो फिर हम आपस में मेल मिलाप क्यों करते हैं? സ്തോത്രം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫെലോഷിപ്പ്. മറ്റൊരിക്കൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. ये संगति के लिए हम मिलते आते हैं, एक साथ मिलते हैं। उसके बारे में बाद में फिर कभी बताऊंगा। ഒക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത വിഷയത്തിൽ അത് അല്പമായിട്ട് വരും, അന്നേരം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. सेकेंड सेशन में थोड़ा मैं आप लोग को उस विषय में समझाऊंगा। അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ കാണാൻ ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല. हमारे घर में बैठकर
हम परमेश्वर से नहीं मुलाकात कर सकते, इसके वजह से हम यहाँ पर मिले हुए नहीं हैं। സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത ദർശിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകണമായിരുന്നു. इसीलिए परमेश्वर की मनोहरता को देखने के लिए लोगों को प्रभु परमेश्वर का भवन में जाना जरूरी था। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത ദർശിക്കാം. मगर नए नए करार में हमको परमेश्वर की मनोहरता को देखने के लिए कहाँ भी हो सकता है, कहीं भी संभव हो सकता है। ജോലി സ്ഥലത്തും വീട്ടിലും അത് സാധിക്കും. हमारे नौकरी के स्थान में भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है। സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാധിക്കണം. अगर संभव होता है ऐसा नहीं, संभव होना ही है। സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല സമയത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, സഭായോഗങ്ങളിൽ വെച്ചാണോ അതോ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്താണോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൂടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ സാധിക്കാറുള്ളത്? इसीलिए अक्सर मैं पूछा करता हूँ, क्या हम आराधना स्थल में या आपके कार्यस्थल में आप परमेश्वर को ज्यादा महसूस करते हो? എവിടെ വെച്ചാ? कहाँ पर महसूस ज्यादा करते हैं आप? Come on please. പണങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളൊക്കെ? आपके घर में, नौकरी के स्थान में, या फिर भवन, परमेश्वर के भवन में ही परमेश्वर की उपस्थिति दिखा जा सकता है। എന്തോ? സ്തോത്രം. क्या बोलते हो जॉन? आराधना स्थल में. जॉन इधर की स्कूल में. सैम സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്, യോഗത്തിന് കൂടുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ കാണുന്നത്, അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ്. हमारा सोच इस प्रकार का है कि आज भी कि हम लोग जहां पर एकाग्रता के साथ मिलते हैं वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है कर। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത്, കർത്താവേ ഇന്ന് തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम लोग एक साथ आए हैं कर प्रार्थना करते वक्त कई लोग कहते हैं। യോഗത്തിന് വരുന്നത് വരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലായിരുന്നല്ലേ? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम जीवन अब तक बिताए हैं परमेश्वर। സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവാത്മാവ് ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നാം എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത, തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത ദർശിക്കുന്നവരായി തീരണം. इसीलिए हमारे जीवन में जो है, हम हर क्षण में जो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रताई और उसकी मनोहरता का अनुभव करने वाले लोग बन जाने चाहिए। നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത്, കളിക്കളത്തിൽ, യാത്രയുടെ സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ റീക്രിയേഷൻ മുറിയിൽ, നമ്മുടെ TV മുറിയിൽ ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കാണാൻ കഴിയുന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിപ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. अगर हमको पवित्र जीवन हर समय बिताना हो तो ये अनुभव करना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे नौकरी के स्थान पर, हमारे एंटरटेनमेंट के स्थान पर, हमारे ऑफिस के कार्यों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, सभी जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी पवित्रताई और उसकी मनोहरता का अनुभव हमारे जीवन में करना होगा। ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ മാത്രം വിശുദ്ധരായിരിക്കും, അത് കഴിയുമ്പോൾ ലോക മനുഷ്യരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കും. अगर ऐसा कर एक ही समान परमेश्वर की मनोहरता देखने वाले लोग हो जहां पर हम एकत्रित होते हैं, तो फिर वहां पर ही पवित्र बने रहेंगे। दुनिया भर में कहीं भी बाहर चले जाए तो अपवित्र जीवन बिताना शुरू करेंगे। അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത ദർശിക്കുക എന്നതാകും. हमारा जीवन का लक्ष्य यही रहना चाहिए कि परमेश्वर की मनोहरता को देखने के लिए होनी चाहिए। അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ ദർശനമാണ്. वो परमेश्वर की पवित्रताई का दर्शन कराता है। നാം ദൈവത്തോടെ ചോദിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ
ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നൽകണമേ. इसीलिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, तेरी पवित्रताई का खास अनुभव मुझे हमेशा करता रहे परमेश्वर। നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടുമല്ലോ, when I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തണം. हमेशा एक अनुभव ऐसा रहे कि हमेशा मैं परमेश्वर की पवित्रताई या परमेश्वर का मनोहरता को देखता हुआ जीवन को बिताना। ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിത ദർശിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും വിശുദ്ധരാകാതിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की क्योंकि हम मनोहरता को जीवन का हर क्षण में देख नहीं पाते हैं, इसीलिए अक्सर हम पवित्र जीवन का नहीं बिता पाते हैं। നമുക്കറിയാം യെശയ്യാവിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം. हम ഐസയ്या का 6वां अध्याय को अच्छी तरह जानते हैं। സ്തോത്രം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? सभी लोग हमारे साथ में हैं। അവിടെ യെശയ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം കണ്ടു. वहां पर यशायाह ने यहोवा का दर्शन देखा। എങ്ങനെയുള്ള ദർശനം? किस प्रकार का दर्शन था वो? ഒന്ന് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദർശനം. ऊंचा और नीचा होता हुआ सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान है, उसका दर्शन किया उसने। രണ്ട്, തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പുകൾ ദേവാലയത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദർശനം. और दूसरा उसका पहना हुआ ओढ़नी जो है पूरा जो है परमेश्वर के भवन को ढका हुआ था। അതായത് he beheld the glory of God that is infinitely great. उसने परमेश्वर का तेजस जो वर्णन के अपार था, उस महिमा को उसने देखा। ആ ഗ്ലോറി അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മഹത്വം. और वहां पर परमेश्वर का महिमा को देखा, इसका तात्पर्य यह है कि उसने परमेश्वर की पवित्रताई को देखा। ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഗ്ലോറിയസ്, മാജസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹോളി ഗാഡ്. യെശയ്യാവ് അവിടെ കണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെയാണ്? അനന്ത മഹത്വത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന, അനന്ത പരിശുദ്ധിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. वो अनंत पवित्रताई और महिमा में वास करने वाले उस जीवंत परमेश्वर का दर्शन उसने देखा। ആ ദർശനം കണ്ട ഉടൻ തന്നെ യെശയ്യാവിന് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. वो दर्शन पाने के बाद में तुरंत ही वो अपने जीवन के संबंध में वो जान लिया। എന്താണ് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? वो अपने जीवन के बारे में क्या परख लिया? I am an unclean man. ഞാൻ അശുദ്ധനായ അല്ലെങ്കിൽ പാപിയായ മനുഷ്യൻ. उसने ये जाना कि वो खुद एक अशुद्ध है और पापी है कर। ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ. वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य है कर पहचान लिया अपने आप को। അശുദ്ധിയുള്ള അധരങ്ങൾ ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ പാർക്കുന്നത്. और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में वो निवास कर रहा था। അപ്പോൾ കണ്ടോ, ദൈവിക പരിശുദ്ധിയെ കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം അശുദ്ധിയെ താൻ കണ്ടു. वो परमेश्वर की पवित्रताई को जब दर्शन करता है तो खुद के अपवित्रता को वो देख पाता है। നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അശുദ്ധിയെ കാണുന്നില്ല. कई बार हम अपने जीवन के अशुद्धता को हम देख नहीं पाते हैं। കാരണം इसका कारण क्या है? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല क्योंकि എന്നുള്ളതാണ്. हम परमेश्वर की पवित्रता और उसकी मनोहरता को हम देख नहीं पाते हैं। ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു. इसके साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ। നമ്മൾ ആരാധന എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. हम कई बार आराधना या उपासना का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ഈ 4-ാമത്തെ വാക്യം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പദമാണ്. ये चौथा आयत जो हमने पढ़ा भजन संगीता का, ये जो आराधना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आयत है। ആ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു പ്രേരണയുണ്ട്. और इस उपासना आराधना के विषय में मैं कुछ बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ചർച്ച് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉദ്ധരണി അയച്ചിരുന്നു. इस विषय में अपने चर्च ग्रुप में जो है एक मैसेज भी डाला था। എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണത്. मुझे कई बार उत्तेजना देने वाला उस मैसेज को पढ़ा था। എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ മറ്റുമാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ധരണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ये शायद मैं अपने सेमिनारी पढ़ाई पूरा कर रहा था, उस समय में ये मैसेज को पढ़ा था. എൻ്റെ ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ്? मुझे उस प्रकार का यादगार है. ബിഷപ്പ് വില്യം ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണത്. बिशप विलियम टेम्पल का एक कहना है. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വർഷിപ്പ് ഈസ് ദ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് അവർ നേച്ചർ ടു ഗാഡ്. ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പൂർണമായ പ്രകൃതത്തെ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. वो कहता है कि हमारा जीवन का हर एक अवस्था को जिस हाल में है उस हाल को परमेश्वर को समर्पित करना ही परमेश्वर के लिए उपासना है. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വിക്കനിങ് ഓഫ് ദ കോൺഷ്യൻസ് ബൈ ഹിസ് ഹോളിനെസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ ദർശനത്താൽ നമ്മുടെ ചത്തുകിടക്കുന്ന മനസാക്ഷിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. और परमेश्वर की पवित्रताई को देखने के फलस्वरूप जो हमारा विवेक जो मरा हुआ था उसको जीवंत करना का अनुभव है उपासना. The nourishment of mind with his truth. സത്യാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. हमारे मन को उच्चतम भोजन प्रदान करना है आराधना कहा जाए तो. With the truth of God. ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. परमेश्वर की सच्चाई के साथ में हमारे मन को अच्छा भोजन प्रदान करना. അടുത്തത്, it is the purifying or purging of our imagination by his beauty. ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിതയാൽ നമ്മുടെ ഭാവനയെ, സങ്കല്പ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. परमेश्वर की पवित्रताई से हमारा सोच विचार या कल्पना करने का उसको पवित्र या अच्छा दिखाना. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കൂടെയുണ്ടോ? സ്തോത്രം. പോർജിങ് അവർ ഇമാജിനേഷൻ, നമ്മുടെ സങ്കല്പ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. हमारे सोच का जो दायरा है उसको साफ या शुद्ध पवित्र बनाने का. എങ്ങനെ? किस प्रकार से? ബൈ ഹിസ് ബ്യൂട്ടി, ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിതയാൽ. परमेश्वर की मनोहरता के द्वारा उसे शुद्ध करने का. ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ടു ഹിസ് ലവ്, ദൈവസ്നേഹത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുന്നതാണ് സത്യാരാധന. परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध में हमारा प्रेम के लिए पर हमारा हृदय को खोल देना, इसी को उपासना, सही उपासना कहते हैं. അതായത് സത്യാരാധനയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടും. अगर सही उपासना है तो परमेश्वर का प्रेम से हमारा दिल भर जाता है. അടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സറണ്ടർ ഓഫ് അവർ വിൽ ടു ഗാഡ്സ് പർപ്പസസ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തെ, ഇച്ഛയെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്യാരാധന. हमारी इच्छाएं जो है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण करना, यही उसको ट्रू वर्शिप कहते हैं. സ്തോത്രം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ നടക്കണമത്രേ. वो कहता है कि इतना सब कार्यक्रम जो है हमारी आराधना या उपासना में होनी चाहिए. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആരാധനയെയും ആരാധകനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാറുണ്ട്. हम जो है आराधना करते हैं और आराधना जिसे करते हैं, ये दोनों को भिन्न करके देखते हैं, देखने वाले लोग हैं. We often separately understand or differently understand the worshipper and the worship. जो आराधना करने वाला व्यक्ति है, जो जिसका आराधना करता है, दोनों को अलग कर हम देखते हैं अक्सर. ആരാധനയും ആരാധകനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകരുത്. आराधना करने वाला जिसका आराधना करते हैं और जिस जो आराधना करता है, जो आराधना करता है और जिसका आराधना करता है, ये दोनों को अलग किया नहीं जाना चाहिए. नो नो नो. आराधना और आराधक
के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए. അതായത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, मैं आराधना करता हूं. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ആരാധനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തരുത്. मैं अपने आप को आराधना से या उपासना से अलग कर रखना नहीं चाहिए. അതായത് എൻ്റെ ജീവിതവും ആരാധനയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകരുത്. इसका मतलब यह है कि मेरा जीवन शैली और आराधना में दोनों अलग नहीं होना चाहिए. എൻ്റെ ആരാധനയും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകരുത്. मेरा आराधना और मेरा जीवन जो है ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആരാധനയെ മാറ്റി നിർത്തരുത്. हमारे पर्सनल लाइफ से जो है निजी जिंदगी से आराधना को कभी अलग नहीं करना चाहिए. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या आप लोग समझ रहे हैं? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് ചിൽഡ്രൻ, ആപ്കി സ്കൂൾ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതവും ആരാധനയും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണോ അതോ രണ്ടും ഒന്നാണോ? क्या हमारा स्कूल का जीवन और हम आपकी आराधना ये दोनों अलग है या एक है? एक है अभी होना चाहिए. സ്തോത്രം. രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കണം. दोनों एक ही होना चाहिए. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം തോന്നാറുണ്ടോ ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്ന്? आप क्या स्कूल जाते वक्त अभी ऐसा होश होता है कि मैं आराधना के लिए जा रहा हूं? नहीं ना. മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? मार्केट में जाते वक्त आपको क्या होश होता है कि आप आराधना के लिए ही जाते हैं? സ്തോത്രം. ജോലിക്ക് പോകുമ്പം, ബിസിനസ്സിന് പോകുമ്പം ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയാണെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? नौकरी के लिए जब जाते हैं, बिजनेस के लिए जब निकल पड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आराधना के लिए जाता हूं? നാം മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? हम जब इंटरनेट में देखते हैं, मोबाइल के अंदर, या फिर हम टीवी देखते हैं, उस समय हमको लगता है कि मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं. Come on please. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ഇതൊരു ആരാധനയാണെന്ന്? हमें बेहद पसंद करने वाला और मैं पसंद करने वाला उस व्यक्ति के साथ में जब मेल मिलाप करते हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो क्या हमें लगता है कि मैं आराधना में लिप्त हूं? സ്തോത്രം. ആശയം നിങ്ങളോട് എത്തുന്നുണ്ടോ? जो मैं कहना चाहता हूं आप तक पहुंच रहे होंगे. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ പകലിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന കാതലായ സത്യമാണിത്. परमेश्वर की आत्मा जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता है. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ദാവീദ് ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ 4-ാം വാക്യം പറഞ്ഞത്. आराधना के संबंध में एक विषय जो है 4th आयत में दाऊद कहता है. അതുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വില്യം ടെമ്പിളിന്റെ ഉദ്ധരണി ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. और उसके साथ में लगा हुआ है विलियम टेम्पल का जो सेइंग. ആരാധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. परमेश्वर की आराधना करना ये हमारे जीवन से अलग नहीं है. ആരാധന നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. आराधना या उपासना कहा जाए तो ये हमारा जीवन ही है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? उसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ 2 മണിക്കൂർ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമല്ല ആരാധന. हफ्ते में 2 घंटे कलीसिया में आकर संडे को करने वाला कोई क्रियाक्रम को हम आराधना नहीं कहते हैं. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമല്ല. और ऐसा नहीं तो भी सुबह शाम को करने वाला प्रार्थना को भी हम उसको आराधना नहीं कहते हैं. പിന്നെന്താണ്? फिर क्या है आराधना? സ്തോത്രം.
ഒരു 10,080 കണക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. 10,080 का हिसाब शायद आपको याद होगा. रोहन नहीं ना, रूफस है क्या? हाँ याद है ना? नहीं, 10,080 का हिसाब आपको तो याद होगा ना. ഒരാഴ്ചയിലെ 7 ദിവസം, एक हफ्ते में 7 दिन, 24 മണിക്കൂർ വെച്ച് 24 घंटे के हिसाब से എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? कितना घंटा होता है उसमें? അവേഴ്സ്. 160 हाँ 168 आवर्स होता है. മിനിറ്റ്സ് ആണ് 10,080 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. और मिनट का देखा जाए तो 10,080. യാതെ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ 10,080 മിനിറ്റുകളും അതിനെയാണ് 24/7 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ये 10,080 मिनट को 24 घंटे से गुना 7 कहते हैं कई बार. ഇത്രയും സമയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസവും എന്തായിരിക്കണം? ആരാധനയായിരിക്കണം. और इतना घंटा, इतना जब श्वास लेते हैं वो हमारा जीवन का आराधना होना है. സ്തോത്രം. ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഒന്ന് തിരിയുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഈ പകൽ നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हमारा दृष्टि जो है इस ओर लगा रहे कि हमारा हर क्षण जो है प्रभु की आराधना बन जाए. അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ ആ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ ആശങ്കകളില്ല. अगर उस हर एक क्षण में प्रभु की आराधना के रूप में आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की एंजाइटीज नहीं होंगी. സ്തോത്രം. പണ്ഡിത രമാബായി പറഞ്ഞതുപോലെ, पंडिता रमाबाई इस प्रकार कहती हैं, പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും നോ റിഗ്രറ്റ്, ഒന്നും പശ്ചാത്താപങ്ങളില്ല, അനുതാപങ്ങളില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. और परमेश्वर को जो जीवन में पूरा समर्पित किया हूँ उस विषय में मुझे कोई उत्कंठा नहीं है अभी. നത്തിങ് ടു ഫിയർ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ഭയക്കുവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. और उस प्रकार का समर्पित जीवन के विषय में मुझे कोई डर या आशंका नहीं है. നഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നുമില്ല. और कोई खोने के लिए भी मेरे जीवन में कुछ नहीं है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെതാ. अगर उस प्रकार की जिम्मेदारी और परमेश्वर में भरोसा रखे तो हमारा जो कुछ भी है उसे संभालने वाला परमेश्वर उसके हाथों में हमें ले लेता है. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. हमको आशंका का कोई कारण नहीं बचता. നോ റിഗ്രറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. और कोई भी भय और शंका भी हमारे जीवन में नहीं होगी. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, ഇന്ന് യഥാർത്ഥമായും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ആരാധനയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. इसीलिए हमारा हर प्रकार का जीवन जो बिताते हैं उस जीवन को आराधना में तब्दील कर दे ताकि परमेश्वर की महिमा हो जाए. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാം ആരാധനയെ ഈ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. मगर कई बार उपासना को हम जैसा मतलब है उस प्रकार नहीं समझते. हम जीवन से विपरीत समझते हैं आराधना को. Offering ourselves as very pleasing sacrifice upon the altar of the will of God. ദൈവഹിതത്തിന്റെ യാഗവേദിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്യാരാധന. परमेश्वर के हितानुसार अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख एक बलि के समान चढ़ देना ही एक सही मायने में उपासना होता है. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ദൈവ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ആരാധന. हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं के सामने दूर कर देते हुए परमेश्वर के पास जाने को सही उपासना कहते हैं. ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുടെ ദർശനം വേണം. और इसके लिए सब जो है परमेश्वर की मनोहरता का
दर्शन होना जरूरी है। സ്തോത്രം. ദൈവിക പരിശുദ്ധിയെ നമുക്ക് ദർശിക്കണം. परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन हमारे जीवन में होना है। അതുകൊണ്ടാ വില്യം ടെമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അവർ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ടു ഗാഡ്. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സമസ്തത്തെയും സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. हमारा स्वयं को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में सौंपना, इसी को उपासना कहते हैं। എന്നാൽ ഇന്നും സ്തോത്രം, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധന കഴിച്ചിട്ടും ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്ത പല മേഖലകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലേ? इतना साल हम प्रभु में बिताए हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन के कई क्षेत्र इस प्रकार हैं जो हम परमेश्वर को समर्पित अभी तक नहीं किए हैं। ശരിയല്ലേ? क्या ये सही है? റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. रशिया और यूक्रेन की युद्ध जारी है। ഉക്രൈനിന്റെ പല പട്ടണങ്ങളും റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തു. यूक्रेन के कई शहर को रशिया ने अतिक्रमण किया है। പക്ഷേ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും ഉക്രൈൻകാര് റഷ്യയോട് ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. और कई जगहों में जो है यूक्रेन के सोल्जर्स जो है रशियन लोगों से भिड़ रहे हैं। ഇതേപോലെ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിധേയപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല മേഖലകളും ദൈവഹിതത്തോടെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്നു. और अभी तक जीवन में हमारा कई क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रभु के अधीन नहीं बनाए हैं, जो हम आज भी लड़ रहे हैं ताकि वो हमारे अधीन में ही रहे। എന്നാൽ ഈ പകൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായും നാം വിധേയപ്പെടുക. इसीलिए परमेश्वर के हाथों पूर्णतः समर्पण कर उसको जीवन में पूरा अधिकार दे दें। സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ ദർശനത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन पाने के बाद में ही हमारा विवेक पूरी तरह परमेश्वर के लिए हो जाता है। എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? हम हृदय से आराधना करने वाले लोग कई बार हमारा हृदय को परमेश्वर को पूर्णता देने से उसको रोक कर बांध कर रखे हैं। ദൈവസ്നേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ നാം അനുവാദം കൊടുക്കാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ? परमेश्वर का प्रेम अंदर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए ताला मारकर अपने हृदय को बंद कर रखे हैं। ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിലരെയും നാം സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर पूर्ण चला जाए तो हम जिसे प्रेम नहीं करना चाहते हैं उससे भी प्रेम करने शुरुआत कर देते हैं। പക്ഷേ നാം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. पर हम वो चाहते नहीं हैं। അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് വിടാൻ നാം അനുവദിക്കാതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रवेश न करे, उसके लिए दिल को ताला देकर बैठे हुए हैं लोग। ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായി ഏക മനസ്സോടെ ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. इसीलिए परमेश्वर की उपासना करने के लिए एकाग्रता के साथ, एक ही इच्छा के साथ परमेश्वर को अपना जीवन पूर्णतः परमेश्वर के लिए समर्पित करें। ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു, मैं परमेश्वर से एक ही वर मांगता हूँ അത് തന്നെ ഞാൻ और ആഗ്രഹിക്കുന്നു. वही मैं पूरा इच्छा करना चाहता हूँ। ക്രിസ്തു മാർത്തയോട് പറയുന്നു, നീ പലതിനെ ചൊല്ലി മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. प्रभु मार्ता से कहता है कि तू कई बातों के बारे में विचार कर व्याकुल हो रही है, എന്നാൽ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മതി. मगर सिर्फ एक ही ये चीज की आवश्यकता है। മറിയ ആ ഒറ്റ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു. मरिया ने जो सही एरिया को चुन लिया है। ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുവാൻ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. इसीलिए परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाकारिता में रहने के लिए अपने आप को पूर्ण परमेश्वर के हाथों में दे दें। ഏകാഗ്രതയോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാം. हम एकाग्रता के साथ परमेश्वर की उपासना करें। ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इन वचनों द्वारा परमेश्वर हम